السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 8 ربیع الثانی سن 1444 ہجری بمطابق 4 نومبر سن 2022 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عنوان دے تحت اج یہ 7واں خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارکہ دے 6ویں سال تک گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعہ دے اندر ساڑی گل پہنچی سی۔ گزشتہ جمعے پہلے نمبر تے میں اس نو اللہ دا حکم، اس دی بے نیازی کہاں گا، اور دوسرے نمبر تے کچھ میری کمزوری کہہ لو کہ بات شروع ایتھوں ہی کیتی، لیکن ایسا سٹیرنگ پھریا گفتگو دا کہ مڑ کے پھر موضوع تے آئی کوئی نہ۔ تو اج انشاءاللہ الرحمن بلا تمہید بات نو اتھوں ہی کنٹینیو کرنے
نبی اکرم جناب محمد الرسولullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم دی جدو ماں سیدہ آمنہ دی وفات ہون لگی تو سیدہ آمنہ نے ایمن دے ہاتھ وچ میرے پیغمبر سونے دا بازو پکڑایا ہے۔ اے ایمن میرے آقا دے والد محترم خواجہ عبداللہ دی لونڈی ہے اور عبداللہ دی طرفوں وراثت وچ میرے مصطفیٰ نو ملی ہے۔ اس دی کنیت ایمن ہے، انہاں دا اصل نام برکت بی بی ہے رضی اللہ عنہا۔ اے جدو میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا تے میرے پیغمبر دی یہ صحابیہ بھی بنی۔ اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ سیدہ ایمن دے بارے آندا ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر کہ ایک دفعہ میرے پیغمبر سونے دے گھر سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر ہی یہ سیدہ ایمن موجود نے، اور میرے پیغمبر نے اس ایمن نو یہ شرف بخشیا سی۔ آپ اکثر اپنی زبان تو یہ الفاظ استعمال فرمایا کرتے سن کہ امی بعد امی، لوگوں میری ماں ایمن میری ماں آمنہ تو بعد میری ماں ہے۔ امی بعد امی، میری ماں تو بعد میری ماں ایمن ہے۔ تو اسی طرح تشریف فرمان ہے سیدہ عائشہ اور ایمن یہ مل کے کو گھر دا کام کر رہی نے، تے ایمن نے بے تکلفی دے اندر کیونکہ سونے پیغمبر نو پالیا سی اپنے ہتھاں وچ، تے بے تکلفی دے اندر آ کے کہندی ہے وے محمد مینوں وہ برتن پکڑائی۔ کی آندی ہے؟ وے محمد سونیا مینوں وہ پانڈا پھڑائی صلی اللہ ہو۔ سیدہ عائشہ نے جدو یہ گل سنی تے برا محسوس کیتا، اماں ایمن وہ اللہ دے رسول نے تو یہ کیویں کر کے بلا رہی؟ تے میرے پیغمبر سونے نے سیدہ عائشہ نو ٹوکیا، عائشہ غصہ کرن دی ضرورت نہیں، اے میری ماں ہے تے ماما پتراں نو کدے نہ لے کے بھی بلا لیندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تو اے سیدہ ایمن میرے پیغمبر سونے دی والدہ سیدہ آمنہ نے ایمن دے ہاتھ میرے نبی نو پھڑایا اور ایک وصیت کیتی، کہن لگی ایمن جدو ہن گھر جاؤ گے نا واپس مکے تے جا کے تے سردار عبد المطلب نو میرا نالے سلام دینا، نالے ایک پیغام دینا، کہنا سردار جی ہن تواڈے سر تے اگے نالوں بھاری پنڈ پی گئی۔ اپنے وقت دا احساس ہو گیا نا کہ میں ہن بچنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ خاندانی بیماریاں اس دور دے اندر تسی تقریباً جدی وفات بھی پڑھو گے نا اتھوں تانوں یہ ہوئی چیز ملے گی کہ او وفات پان والا بندہ یا بی بی یہ کہندی ہے کہ میرے وڈیاں نو بھی انجی سی، وہ بھی انجی فوت ہوئے نے، لہذا میرے نال بھی اس وقت ہن اوہی کیفیت گزر رہی ہے تے بچنا میں بھی کوئی۔ اللہ اکبر۔ اے ایمن سردار صاحب نو کمی سردار جی ہن تواڈے تے دورا پار پی گیا ہے، اگے تے تسی صرف اس سونے دے دادا سو تے ہن اس سونے نو تساں ماں والا پیار بھی دینا ہے۔ میں تے ہن جاندی نظر آ رہی ہاں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ آمنہ دی وفات ہوئی اس مقام ابوا تو جو مکے اور مدینے دے درمیان ایک بستی ہے، اللہ اکبر، اتھو واپسی دا سفر ہے۔ ایمن اور میرے آقا اے دوویں نے تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے جدو ماں مکے پہنچی، یہ ایمن مکے پہنچی، سردار عبد المطلب مکے شہر دے شروع دے اندر ہی استقبال واسطے کھڑے ہوئے نے، روزانہ راواں ویندے نے کہ میرا سونا پوترا محمد آیا نہیں،
किन्ने दिन होए ने गया नूं। अल्लाह अकबर। आउंदियां सरदार अब्दुल मुतलब ने वेख्या कलेजे नूं रुग पिया। जांदियां ते 3 सन, आउंदियां 2 क्यों ने? जांदियां ते आमना भी सी ते उम्मे ऐमन भी सी, मेरा सोहना मुहम्मद भी सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण आउंदियां 2 क्यों रह गए ने? अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चेहरा वेख्या होवेगा जदों ते ओ सियाणियां ने वंडां कढ़ियां ने कि यतीमां दा चेहरा दूरों ही दिस पैंदा। अल्लाह अकबर। और कहण वाला भी इत्थे बड़ी सोहनी गल करदा है। मां प्यो बाज यतीमां ताई, ओए मां प्यो बाज यतीमां ताई ते आजज करन जुदाइयां। मां प्यो बाज यतीमां ताई ते आजज करन जुदाइयां। ओए जा कर पुछ उन्हां दे कोलों पेश जिन्हां नूं आइयां। ओए अब्दुस्तारा मां प्यो प्यारा, अब्दुस्तारा मां प्यो प्यारा ते जावे छोड़ जिन्हां नूं। वसदा मुल्क तमामी दिसे फिर कब्रस्तान तिन्हां नूं। अल्लाह अकबर। शोखी बात यतीमां वाली, शोखी बात यतीमां वाली ते किसे पसंद न आवे। थोड़ी बातों झट पिछों झिड़क तिन्हां नूं आवे। मेरे पैगंबर सोने नूं सरदार साहब ने वेख्या। आका दियां नज़रां अपने दादे नाल मिलियां, अखां विचों आंसू जारी हो गए। सरदार साहब ने समझ लिया मेरी नूं आमना फौत हो गई है, ये मेरा मुहम्मद सोना हुण दोहरा यतीम हो गया है, यतीमुल वालिदैन हो गया है। उम्मे ऐमन ने सरदार साहब तक आमना दा पैगाम पहुँचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सीरत निगारा ने लिखा है जदों मेरे पैगंबर सोने सरदार अब्दुल मुतलिब को वापस आए ने, पहले ही सरदार साहब दे सीने दे अंदर अपने इस पोते वास्ते मुहब्बतां बड़ियां सन, पर हुण मजीद मुहब्बतां पै गईयां ने। इन्नियां मुहब्बतां मेरे पैगंबर सोने नाल दादा करदा है, इन्नी मुहब्बत अपनी जम्मी औलाद नाल भी नहीं, अपनी हकीकी सुलभी औलाद नाल भी मुहब्बत नहीं। मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोहराए आफाक किताब अर्रहीकुल मखतूम के अंदर दर्ज किया है। फरमाते ने कि मेरे पैगंबर सोने दे दादा जो कि सरदारे अरब ने हर रोज़ काबातुल्ला दे साए दे अंदर इन्हां वास्ते एक स्पैशल सीट रखी जाती है, खिलाफत की एक मसनद बिछाई जाती है। अज दे दौर के मुताबिक समझ लो एक खास किस्म का कालीन बिछाया जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरदार अब्दुल मुतलिब हर रोज उस कालीन ते जलवा फरोज हो जाते ने ते आले दुआले आके सरदार साहब दे 12 बेटे बह जाते ने। सोहनिया शक्लां ते जवान 12 पुत्र होण उस बादशाह नूं वजीरां दी कोई लोड़ है जी? अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर सोने दे बाप ते फौत हो गया। हुण सरदार अब्दुल मुतलिब दियां 4 बीवियां विचों 11 बेटे बाकी बचे। मेरे आका दे वालिद अब्दुल्ला समेत 12 ते अब्दुल्ला तो इलावा
11 بچے بیٹے نرینا اولاد 11 بیٹے نے 4 بیویاں وچوں اور یاد رکھو میرے پیغمبر دے تائے چاچے 4 دادیاں وچوں 11 نے تے پھپھیاں 6 نے یعنی سردار عبد المطلب دے پھر کل بچے کنے ہوئے 18 میرے آقا دے والد گرامی سمیت 12 بچے تے 6 بچیاں کنے ہوئے 18 بچے نے سردار عبد المطلب دے اللہ اکبر تو آلے دوالے آ کے مسند دے سردار صاحب دے قالین دے ارد گرد آ کے آپ دی اولاد ساری بہ جاندی ہن میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ 6 یا 7 سال میرے پیغمبر دی ساری عمر ہے کم سنی دا عالم ہے میرے پیغمبر سونے اپنے گھروں نکل کے کھیڑ دے کعبۃ اللہ آندے اور سدھے آ کے سردار عبد المطلب دے اس قالین تے بہ جاندے سردار صاحب دی اس مسند خلافت تے اس سرداری والی سیٹ تے میرے پیغمبر آ کے بہ جاندے میرے پیغمبر سونے دے چاچے میرے آقا دے تائے عبد المطلب دے بیٹے میرے پیغمبر نو اتھوں اٹھان دے اور کی کہیں دے اوے اٹھو اے پتر محمد سونیا اے تے سرداری والی سیٹ اے تیرے دادے دا حق ہے تو نہ ایتھے بیا کر سردار عبد المطلب دا او مسند جتھے سردار صاحب دے سکیا پترانو بین دی اجازت نہیں سی میرے پیغمبر سونے او دے تے پیندے میرے آقا دے چاچے میرے آقا نو اتھوں اٹھان لگ دے تے سردار صاحب کہندے نے اوے نا اوے پترو میرے محمد نو اتھوں نہ اٹھاؤ اے دی شان بڑی نرالی ہوئے گی اے بڑیاں شاناں والا بنے گا اے بڑیاں مقاماں والا بنے گا اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے خیر الناس محمد عربی خیر الناس محمد عربی تے شہر مدینے والا جس نے مشرق مغرب تائیں تے کیتا نور اجالا او حسبو سونا تے نسبو سونا او سونا آنو شانو عقلوں سونا تے شکلوں سونا تے سونا ہے کل جہانوں اللہ اکبر پترو اینو نہ اٹھاؤ اے دی شان بڑی نرالی ہوئے گی اے بڑیاں عظمتاں والا ہوئے گا اینو ایتھے بین دیو محبت تے پہلے بھی بڑی ہے سردار عبد المطلب دی زندگی دے اندر 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ میرے پیغمبر سونے دا ہور گرویتا ہو گیا دادا پوترے اپنے دا ہور پروانہ ہو گیا ہے 2 واقعات ایسے پیش آئے پہلے نمبر تے سردار صاحب اسی طرح اپنی مسند تے تشریف فرمان ہے میرے پیغمبر سونے نو نال بٹھایا ہویا ہے اچانک ایک گروہ آیا بنو مدلج قبیلے دا اور بنو مدلج قبیلہ وہ ہے کہ جیڑے قیافہ شناسی دے اندر بڑے معروف نے قیافہ شناسی جان دے ہونا ٹیوے لانا اس کہانت دے اندر عربی دے اندر کہانت فارسی دے اندر قیافہ شناسی تے ساڑی پنجابی چ ٹیوا اللہ اکبر اس کام دے اندر بنو مدلج دے لوگ بڑے مشہور نے ایک وفد آیا بنو مدلج دا
تے میرے پیغمبر سونے اپنے دادے دے نال بیٹھے نے تے دادا بار بار سونے دی کمر تے پیار محبت نال ہاتھ پھیردا ہے تے بنو مدلج قبیلے دے گروہ دے وچوں ایک بندہ بولیا کہندا سردار جی اس بچے دیاں جنیاں ہو سکن اونیاں حفاظتاں کریا جے جنہ ہو سکے اس بچے دیاں حفاظتاں کریا جے اللہ اکبر کبیرہ سردار صاحب کہندے نے ہر باپ اپنی اولاد دی حفاظت کردا ہے ہر وڈا اپنے چھوٹے بچے دی حفاظت کردا ہے اساں کیوں نہیں یہ دی حفاظت کرنی پر اے تے دسو کہ تانوں اے گل کہن دی سپیشل کیوں ضرورت پئی اے گل کہن دی تانوں لوڑ کیوں پئی ہن انہاں جڑا جواب دیتا ہے اللہ اکبر کی کہندے نے بنو مدلجی اے سردار جی اسی ہونے ہی بیت اللہ دا طواف کر رہے ساں بیت اللہ دا طواف کرن تو بعد اسی مقام ابراہیم تے پہنچے ہاں تے مقام ابراہیم تے اساں کھلو کے ویکھے آئے کہ مقام ابراہیم دے پتھر دے اوتے جڑے پیراں دے نشان لگے ہوئے نے اس بچے دے پیر انہاں پیراں ورگے نے اے دے بچہ ابراہیم دی تصویر بن کے آیا ہے اے دے پیر اونج دے نے او دے نال ملتے جلتے نے اللہ اکبر واہ بنو مدلجیو پتہ نہیں تسی ایمان لے آئے ہو کہ نہیں لے آئے پر سونے دے پیر تے ویکھے جے نا چھوٹی جی عمر چ سونے دے پیر اللہ سانوں بھی سونے دے پیراں وچ رہن دی توفیق عطا محبت نال آمین کہو نا میں دعا کرنا تواڈے واسطے اللہ اے محبت نال سبحان اللہ دیاں آمین دیاں صداواں بلند کرن والے رحمان مسجد دے اندر بہن والے تیرے بندے تے بندیاں اللہ تیرے پیغمبر دی سیرت شروع کرن لگیاں تیری رحمت تے یقین رکھ کے میں گل کیتی سی کہ سونے پیغمبر دی سیرت سننا اور سنانا ساریاں پریشانیاں دا حل اللہ میں دعا کرنا اپنے انہاں ساریاں بندیاں تے بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ انہاں دیاں مشکلاں آسان فرما دے اے اللہ انہاں دا سننا بیچارے اکے نہیں بیچارے تھکے نہیں بڑی محبت نال جے میں مضمون بدلنا بھی چاہیا پھر بھی آندے نہیں اوہی سناؤ سونے دا ہی تذکرہ سناؤ یا اللہ اپنے سونے نبی دے تذکرہ سنن دی پاروں اللہ انہاں دی دنیا آخرت بہتر فرما دے تے یا اللہ تیرا نوکر تیرے پاک پیغمبر دا خادم تیرے دین دا ادنا جا چوکیدار اے بھی ممبر رسول تے ناچیز کھڑا ہے اللہ ایدیاں بھی مشکلیں آسان فرما دے اللہ میریاں بھی پریشانیاں دور فرما دے میرا تیرے نال وعدہ ہے اللہ جتنی زندگی تو عطا فرمائے گا یا تیرا قرآن بیان کراں گا یا تیرے سونے نبی دا فرمان بیان کراں کیوں بھی ہونا چاہیے ہے نا بلکہ میں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک دعا کرنا چاہنا فریش کلام تواڈے سامنے سنان لگا کوٹ اسحاق والو اللہ اکبر اور تانوں یقیناً اگر تسی اے ظاہری کناں نال بھی سنو اور دل دیاں کناں نال بھی سنو تو ضرور سمجھ آئے گی ہے سرائکی دے اندر ہے لیکن نیم سرائکی ہے پنجابی دے سرائکی رلی ملی لیکن گل بڑی پیاری ہے کی کہندا ہے جو بچ گئی زندگی دل یاد ہے او دی نات سنے دے نب جاوے جو بچ گئی زندگی پتہ نہیں کنی کوئے 2 منٹ 2 گھنٹے وے 2 ہفتے وے 2 سال اللہ جنی بھی ہے جو بچ گئی زندگی دل یاد ہے او دی نات سنے دے نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دے نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی
گل بات کرے دیا نب جاوے کیا تک کے حلیمہ سونے نو اس سونے تے من مونے نو ایک سکے میری چن عربی ایک سکے میری سکھ دا معنی خواہش تمنا ایک سکے میری چن عربی مکھ تیرا تکے دیا نب جاوے ایک سکے میری چن عربی مکھ تیرا تکے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل یاد ہے او دی نعت سنے دیا نب جاوے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے کیا پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دیا نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری مکھ یار تکیں دیا لنگ جاوے اے تے اقوال سن پہلا مائی حلیمہ دا قول ہن دوسرے نمبر تے جناب صدیق دا قول ہن میری اپنی ذاتی دعا کیا ہے انج نعت نبی دی میں پڑھ جاواں انج نعت نبی دی میں پڑھ جاواں میں پڑھ دا مر جاواں آمین چاکھو یار اللہ توانوں بھی اے ہوئی آر نصیب فرمائے اللہ دی قسم سونے دی نعت عبادت ہے سونے دی نعت جنہوں نہیں نہ چنگی لگ دی اپنی ایمان دی خیر منائے سونے دی نعت پڑھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت ہے اللہ اکبر کبیرہ انج نعت سونے دی میں پڑھ جاواں میں پڑھ دا مر جاواں کر عمل سونے دیاں سنتاں تے اطاعت کرے دے نب جاوے جیڑی بچ گئی زندگی جو بچ گئی زندگی دل یاد ہے او دی نعت سنے دے نب جاوے اللہ اکبر یا اللہ جدو موت بھی آوے نا زبان تے یا تیرا قرآن ہوئے یا تیرے سونے نبی دا فرمان ہوئے حمد تیری ہوئے تے نعت تیرے سونے نبی دی ہوئے اللہ اکبر تو محبت ودی دادے دے دلے چ اور دادے دے دلے چ کی میں کہیں نا ساری کائنات دے لوکاں دے دل میں اللہ نے سونے دی محبت پائی اے سردار جی اے دی حفاظت کرنا اے دی شکل اونا پیرا نال ملتی ہے اے ابراہیم سونے دی تصویر بن کے دنیا تے آیا ہے دوسرا واقعہ کیا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے 8 کو سال دی عمر ہے 8 سال دے قریب میرے پیغمبر دی عمر ہے میرے آقا دیاں آنکھاں خراب ہو گئیاں سردار عبد المطلب نو کسے دسیا سردار جی فلاں حجرے دے اندر ایک راہب رہندا ہے او دم کردا ہے او جنوں بھی دم کرے او بندہ او دے دم نال ٹھیک ہو جاندا ہے اس اپنے پوترے نو اس راہب کو لے جاؤ راہب اے ہر مذہب دے مذہبی رہنماواں واسطے کوئی نہ کوئی اصطلاح ہوندی ہے جویں ساڈے مسلماناں دے مذہبی رہنماں کی کہیدا ہے مولوی مولانا مولوی صاحب شیخ صاحب خطیب صاحب یہ ساڈیاں اصطلاحات نے اسی طرح
हिंदुआं सिखां दे मजहबी रहनुमा नूं की कहीदा? पंडित। की कहीदा? पंडित। इस तरह ईसाइयां दे मजहबी रहनुमा नूं की आखीदा? पादरी। इस तरह यहूदियां दे मजहबी रहनुमा नूं कहीदा? राहिब। अल्लाह अकबर। ते राहिब दा माना भी तुहानूं दस दियां। राहिब दा माना है सारा कुछ छड्ड छुड़ा के, ना विआह करा, ना मां रख, ना प्यो रख, ना बच्चे रख, ना बीवी रख, हर शै छड्ड के जंगल च आके डेरे ला लेना ते अल्लाह अल्लाह प्या करना। और मेरे आका ने फरमाया ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम दे अंदर ए राहिब पुना कोई नहीं। आपने फरमाया तेरी बीवी दा तेरे ते हक, तेरे बच्चों दा तेरे ते हक, तेरे जिस्म दा तेरे ते हक। ए रुहबानियत दा इस्लाम दे अंदर तसव्वुर बोलो कोई नहीं कि सारा कुछ छड़ छुड़ा के बस जंगलों च आके मैं इबादत करना। अल्लाह की इबादत भी नाल नाल करी जाए, अपने घर वालियां दे हकूक भी अदा करी जाए। अल्लाह तेरे इस कमाई नूं भी इबादत बना दे। अल्लाह अकबर। सरदार जी यहूदियां दा राहिब है ते ओहदे कोल लै जाओ, वो दम करदा है ते बंदा ठीक हो जाता है। अच्छा, सरदार अब्दुल मुतलिब ने उठाया मेरे पैगंबर सोने नूं, उस राहिब दे कोल लैके गए। जदों राहिब दे कोल पहुंचे, ओदी कुटिया तक पहुंचे, ओदे हुजरे तक पहुंचे, ओदी झोंपड़ी तक पहुंचे, ओदे बंगले तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। जाके वेखिया कि राहिब अपने हुजरे दे अंदर है, इन्हें दरवाज़ा बंद किया होया है। सरदार साहब ने बाहर खलोते लोगों नूं पुछया, ओए मोए राहिब साहब कदों बाहर निकलते ने? उन्हां दस्सिया सरदार जी ये किसी का भार ही नहीं समझदा, अपनी मर्जी नाल निकलदा है, भावें एक दिन बाद निकले, भावें एक हफ्ते बाद निकले, भावें एक महीने बाद निकले। जे बाहर निकलन ते आवे ते दिन में दो दो बार निकल आउंदा है, जे ना निकले ते महीना महीना अंदर ही रहिंदा है, आंडियां ते बैठा है। अल्लाह अकबर। ये बाहर नहीं निकलता छेती कीतियां। सरदार साहब परेशान भी ने भी मैं तो इतनी दूरों आया अपने पुत्र पोतरे मुहम्मद नूं दम कराने वास्ते। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दा करना ऐसा होया, जिस हुजरे दे अंदर वो राहिब मौजूद सी, उस हुजरे दे अंदर जलजला आया, हुजरा लरजना शुरू हो गया। मैं तो कहना अल्लाह कहता होवेगा और तेरे दरवाजे ते बाहर सारी कायनात दा सरदार खलोता है, तेरी मजाल की है तू ना निकले बाहर जी। यही गल है ना। अल्लाह अकबर। जदों हुजरा लरजिया जलजले की वजह तो कुछ चार झटके लगे, नानी आई गिटे, हुजरे आया बाहर। बाहर आके वेख्या दो सरदार खलोते ने, एक अरब दा सरदार, एक कायनात दा सरदार। अल्लाह अकबर। सरदार जी किधर आए हो? मैं बच्चे नूं दम करान आया, एदियां बेचारे दियां अखां खराब ने, दिन रात रोंदा है, बड़ी तकलीफ दे अंदर है। अल्लाह अकबर। उस राहिब ने मेरे पैगंबर सोने वाल वेख्या, सरदार साहब नूं कहंदा सरदार जी जरा ठहर जाओ। अंदर गया, तौरात फड़ी, बाहर आया, तौरात दा वर्का खोलिया, मेरे सोने दियां सिफतां वाला बाब कढ़िया, मेरे पैगंबर दियां सिफतां वाला बाब कढ़िया। हुण कदे किताब वाल वेखे, कदे मेरे सोने नबी वाल वेखे, आंदा सेम टू सेम जी। ये तो ओहो ही शै वे, वेखे बार बार, कदी सोने नूं, कदी तौरात दे औरात पलटे, कदी सोने दे चेहरे नूं वेखे। अखीर की कहंदा है सरदार जी, लोकी मरीज नूं डॉक्टरां कोल ले जांदे ने, तुसी ते मरीज कोल डॉक्टर नूं लै आंदा है। सरदार जी ए डॉक्टर नूं तुसी मरीज कोल लै आए हो,
सरदार साहब फरमाते ने बहुतियां बुझारतां ना मैनू पा, मैनू नहीं तेरियां गल्लां दी समझ आउंदी भाई, तू पढ़िया लिखिया तू राहिब है, मैनू नहीं तेरियां गल्लां दी समझ आउंदी, इनू दम कर। सरदार जी इनू मेरे दम की लोड़ ही नहीं, एह की करा? फरमाया इनू घर लै जाओ, एदा लुआब एदा थुक कट के एदियां अखां ते ला दिया जे, अल्लाह इनू शिफावां दे देवेगा। ये तो सिर तो लैके पैरों तक आप शिफावां दा मंबा ते मरकज बन के आया है। ये बरकतां वाला सोना नबी है ना। उंगली दाई को जिसने करके इशारा नी, बरकतां वाला सोना, सोने दियां बरकतां वेखो। उंगली दाई को जिसने करके इशारा नी, चाने आसमान वाला कीता दो पारा नी, नाल इशारे जग मोलिया सारा नी, कलमे ने तोड़ सुटी तौण गुफार दी, चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी। जंग तबूक विच लश्कर तरहाया सी, जंग तबूक विच लश्कर तरहाया सी, पीर हकानी एक लोटा मंगवाया सी, पढ़ बिस्मिल्ला हथ लोटे विच पाया सी, निकले आ पानी विचों मिसल झलार दी, चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी। ये सोना बरकतां वाला है। बाप बरकत नबी दे असी गुलाम, शुक्र करया करो। अल्लाह अकबर। तो की आंदा राहिब सरकार, ये मेरे कोल इनू इलाज कराने वास्ते लियांदा जे कि मेरा इलाज करने वास्ते आंदा जे? ये तो मेरे सोने नबी दे बचपन का वाकया है ना। मेरे पैगंबर दे अहदे नबूवत विच भी एक मेरे सोने नबी का इलाज करना आया सी। ओदा नाम है जमाद अजदी। की नाम है? जमाद। जमाद ओदा नाम है, अजद कबीले नाल ताल्लुक रखता है, इस वास्ते जमाद अजदी। मेरे सोने नबी को आया ना, बड़ी आके हमदर्दी, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैनू मक्के वालियां दस्या है नऊज़ुबिल्ला तेरी दिमाग दी बालाई मंजिल हिल गई है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ते तेरी शक्ल वेखिए ते बड़े ही तेरे ते सोने तरस आउंदा है कि तू पागल हो गया है। हुण मेरा नबी सी ना हौसले वाला, कोई होर हुंदा वो आंदा तू मैनू पागल आख्या, तेरियां 7 पीढ़ियां पागल, होवें कौन तू मैनू पागल आखण वाला? ऐ मुहम्मद मैं बड़ा अपने इलाके का माहिर तबीब हाँ, हकीम हाँ, मुआलज हाँ, डॉक्टर हाँ, ते तेरा मैं इलाज करना चाहना, सुनिया तेरा दिमाग सही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप फरमाते ने जमाद अपनी गल कर ली आ? हाँ सोनिया कर लईए। फरमाया हुण इत्थे बह के ना तसल्ली नाल जरा मेरी भी सुन, गल सुन के फैसला कर लई, जे इलाज करन वाला मेरा होया तो मेरा कर दई, जे तेरा होया तो करा के टुर जी। अल्लाह अकबर। ये बह गया। हुण मेरे सोहने नबी ने अपनी गल शुरू की। वो गल की है? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। एक ही है खुतबा, एक ही है मसनूना खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
सोने नबी ने इत्थों तक पढ़िया जिहड़ा इलाज करन दी नीयत नाल आया सी ओहदे अपने विच तब्दीली आउणी शुरू हो गई है। की कहंदा सोहणिया अल्लाह दा वास्ता ही एक बार फेर सुना दे, अल्लाह दा वास्ता ही एक बार। इत्थों एक गल साडे वास्ते मुबल्लिगीन वास्ते और उलमा वास्ते भी इत्थों एक गल है, जे तुहाडे कोलों कोई फरमाइश कर देवे ना कि शेर शूर सुनन दी, भारां ते ना पिया करो, भारां ते सुना छड़िया करो। तुहाडी जो अल्लाह ने आवाज़ तुहानूं दित्ती है, तुहाडे सीने च ये दौलत महफूज कीती है, ते काहदे बल बोते ते आकड़ दिओ। जलसे तो वापस जांदियां जांदियां तुहाडा दिमाग खो लवे, तुसी जो पागल हो के लगे फिरो, और रब दा की कर लोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाया वो जमात कहिंदा अल्लाह दा वास्ता ही सोनिया फिर सुना। अरबी जानदा सी, ओनू तर्जमा करके दसन की लोड़ नहीं, वो सुनी आउंदा ते ओहदे दिल च खुबी आउंदा। मेरे आका ने फिर पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे सोने नबी ने इत्थों तक पढ़िया, कहंदा सोने आखिरी वारी फेर सोने हुण आखिरी वारी हुण नहीं आंदा, एक बारी फिर मेरे सोने नबी ने पढ़िया, सुनी आउंदा गौर नाल, सुनी आउंदा सुनी आउंदा। मेरे आका कलमा शहादत ते पहुंचे, नाल ही सोने ने पढ़ना शुरू कर दिता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला। तुसी भी पढ़ लो ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सोनिया तेरा इलाज करने वास्ते आया सा, तेरा इलाज ते पता नहीं 2 मिनट च हो जाना सी, पर सोनिया हुण मैं तेरा हुण मैं मुरीद बन के ते मरीज बन के आ गया। सोनिया पक्का पक्का ही अपने हस्पताल च दाखिल कर ले। अल्लाहु अकबर। ये असां भी सुनिया है, बल्कि साढ़े विचों कईयां नूं ये खुतबा आउंदा भी, पर पता नहीं कि खुतबा आंदा की है। साढ़े इलम च बात नहीं कि खुतबा सानू की कहिंदा है और असी खुतबा पढ़ के की कहने आ। साढ़े इलम च गल ही नहीं। अक्सर इल्ला माशा अल्लाह किसी दे इलम च होएगी, लेकिन सानू अक्सर नूं खुतबे दा तर्जमा नहीं आउंदा। आज फिर खुतबे का तर्जमा ना सुना दें, खुतबे का तर्जमा सुनो, और जो इस तर्जमे नू दिल दियां तख्तियां ते लिखेगा, दिमाग के अंदर महफूज कर लेगा, तो जदों मैं दूसरा खुतबा पढ़ना है ना, जो तर्जमा याद करने वाले नू सुनन दा मज़ा आना है, वो दूजियां नू नहीं आना। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते ने। नहमदुहु ओदियां ही असी तारीफां करने आ, व नस्तईनुहु ओदे कोलों ही असी मदद मंगने आ, व नस्तगफिरुहु ओदे कोलों ही असी बख्शिश मंगने आ, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। अपने नफस दे शर तो असी ओदी पनाह विच आउने आ। अपने नफ्स दा यानी अपने आप दा शर, साडे अपने विच जे कोई शर है ना, असी उस शर तो अल्लाह की पनाह मंगने आ। व मिन सय्यिआति अमालिना, ते अपने अमाल दियां बुराइयां तो भी असी ओदी ही पनाह मंगने आ। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु, जिन्हों
जिन्हों अल्लाह हदायत दे दे उन्हों गुमराह करन वाला कोई नहीं। वमन युज़लिलहु फला हादिया लह, ते जिन्हों अल्लाह गुमराह कर दे उन्हों हदायत देन वाला भी कोई नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देना वा कि अल्लाह तो सिवा होर माबूद हकीकी कोई नहीं। वहदहू, ओ कल्ला भी है, ला शरीक लहू, ओदा शरीक भी कोई नहीं। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ते मैं गवाही देना वा कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे बंदे ने ते ओदे रसूल ने। क्यों भी तर्जमा हो गया खुतबे दा। लो हुण ये याद रखिया जे, चंद मिनट बाद मैं दूसरा खुतबा पढ़ना है। यकीन जानो मेरे पढ़न दा नहीं, तर्जमे नाल सुनन दा स्वाद ही अपना। अल्लाह अकबर। तो ये इलाज करन आया सी ते अपना करवा के, अल्लाह अकबर। इस तरह ये यहूदी राहिब कहंदा है सरकार एदा ही लुआब कढ़ के एदियां अखां च पा दिया जे, अल्लाह इनू शिफा अता फरमाएगा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे ज़ेरे साया मेरे आका परवरिश पा रहे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्र 8 साल तो कुछ महीने उत्ते हुई, सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी बीमार हो गए। 8 साल ते चंद महीने मेरे आका दी उम्र हुई, सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी बीमार हो गए। हुण बीमारी दे आलम दे अंदर अपने उन्हां पुत्रां नूं बुलाया कि जिस मां विचों मेरे आका दे वालिद सन ना, उस मां देयां पुत्रां नूं बुलाया, यानी मेरे पैगंबर दे सकियां चाचियां तायां नूं बुलाया। अल्लाह अकबर। और बुला के सरदार अब्दुल मुत्तलिब कहन लगे, हाँ भाई मैनू ये दसो मेरे मुहम्मद की परवरिश का जिम्मा कौन लैंदा तुहाडे च? मेरे तो बाद मेरे सोने नू कौन पालेगा, कौन सोने की किफालत करेगा मेरे तो बाद? हज़रत अब्बास अगे होए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं अब्बास तू कारोबारी बंदा है, बल्कि तू कसीरुल अयाल है, तेरा पहले ही अहलो अयाल बड़ा है, ते पता नहीं सोने नबी ते तेरी कड़ी नज़र मेरे पोतरे ते रह सके कि ना रह सके। ये ना होवे मेरे पोतरे नूं तू नज़रअंदाज कर देवें, ते मेरे कोलों ये गल बर्दाश्त नहीं। हज़रत हमज़ा आए, अब्बा जी मैं अपने सोने भतीजे मुहम्मद की परवरिश करांगा। आप फरमाते ने, नहीं हमज़ा एक तो तू शिकारी बंदा है, तेरा सारा दिन घरों बाहर निकलता है, तो दूसरी गल है तेरी बीवी ज़रा अखड़ मिजाज है, तेरी बीवी ज़रा सख्त मिजाज दी हुंदा है ना। बाज़ दफ़ा कई बारी साहब और चौधरी साहब अखड़ मिजाज हुंदे ने, ते कई बार चुधरानी अखड़ मिजाज हुंदी। सारा दिन बाहर अपने यारां दोस्तां नाल हस के आएगा, खेड के आएगा, घर आएगा मुँह बनया बाल मंजियां थले लुकते ने पे, पता नहीं अब्बा आ गया कि की शह आ गई है। अल्लाह अकबर। घर आके मंजी ते बैठा है, हुण बड़े मान नाल बड़े प्यार नाल कि मेरा खामद आया, आके बीवी मंजी ते बैठी ते मुँह बना के आंदा, ओ परली मंजी ते बह। की आंदा, ओ दूजी मंजी वेली तेन नज़र नहीं आउंदा, उत्थे बह। फिर ऐसियां फुट्टां पैंदियां ने, ऐसियां फुट्टां पैंदियां ने, वो आंदी है हुण ना मैं तेरे कोल आई। इस तरह बाज़ दफ़ा बीवी अखड़ मिजाज हुंदी है। अल्लाह अकबर। कि अपने मतलब की बात होवेगी खामद नाल मिठी खुश मिजाज, लेकिन खामद ने कोई डिमांड पूरी नहीं की। हुण खामद कहंदा अल्लाह वाली ये चाह दा कापी बना दे, आंदी है जिहदियां डिमांडां पूरियां करना ना जाके उहदे कोलों पी, मेरे कोल कुछ नहीं तेरे वास्ते। अल्लाह साडे घरां दी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह अकबर। हमज़ा तेरी बीवी ज़रा सख्त मिजाज दी है, ते नाले तू शिकारी आदमी है, तेरा घर आउण नहीं हुंदा सारा सारा दिन, मैं तेरे हवाले भी मुहम्मद नूं नहीं करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू तालिब आए, अब्बा जी मैं हाज़र हाँ। फरमाया बिल्कुल मैं इहो ही चाहता सा अबू तालिब, सोने नूं तेरी परवरिश ही देना चाहता सा।
अल्लाहु अकबर। अबू तालब दी ज़ेरे परवरिश मेरे पैगंबर सोने आ गए और 8 साल ते तकरीबन 3 महीने दी उम्र मेरे आका दी होई ते सरदार अब्दुल मुत्तलब भी दुनिया दा सफ़र मुका गया। लो ये भी साया मेरे सोने नबी दे सिर तो उठ गया, दादे दा साया भी सिर तो उठ गया। हुण चाचे दी ज़ेरे परवरिश ने चाचे अबू तालब ने मेरे सोने नबी नू अपनी औलाद दे अंदर शामिल किया है और अपनी औलाद नालों वध के मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार किया है। अबू तालब ने भी और इन्हां दी बीवी हजरत अली दी वालदा मेरे पैगंबर सोने दी चाची फातिमा बिनते असद। मैं 1 मिनट अद्धे मिनट दे अंदर मेरा दिल चाहता है थोड़ी जी ना फातिमा बिनते असद दी भी तुहानू शान सुनावां। ये चाची है मेरे सोने नबी दी। ते जदों ये फौत होई ना, इनू कबर दे अंदर उतारिया, पहला तो मेरे सोने नबी ने इनाम ये दिता, आपने अपना कुर्ता मुबारक दिता, फरमाया ऐस मेरे कुर्ते दे विच मेरी चाची नू कफन दिओ। दूसरे नंबर ते जदों कबर दे अंदर उतार दिता, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठहर जाओ, अजे मिट्टी ना पाया जे। मेरे आका खुद तशरीफ ले आए, कबर दे अंदर उतरे और अपनी चाची फातिमा बिनते असद दे नाल लेट गए और फरमाया इन्हें मेरे नाल मां वाला प्यार किया है। मैं तां लेटिया कि मेरे लेटन की वजह तो जे कोई माड़ी मोटी यदि कबर दे अंदर वहशत ते दहशत है वो मेरी वजह तो दूर हो जाए। ये फातिमा बिनते असद प्यार किन्ना कीता है। कोई चीज़ खान वाली आउंदी है, अबू तालब बाहरों लिया या किसी गुआढ़ियां दे घरों को खान वाली शै आउंदी है, अपनी औलाद नू नहीं मिलती ते ना मिले, मेरे पैगंबर वास्ते छुपा छुपा के चीज़ां रखती कि मेरा मुहम्मद आएगा ना खेड के ते मैं उस सोने नू देंगी। अल्लाह अकबर। सरदार अबू तालब दे दौर दे अंदर भी एक वाक़या पेश आया। मेरे पैगंबर सोने दा बचपन है और बचपन दा मेरे पैगंबर सोने दा एजाज है कि सरदार अबू तालब दी खिदमत दे अंदर बंदा आया, आगे कहंदा सरदार जी तुहानू पता है कैद साली दा जमाना है, बारिश नहीं पई हुंदी ते सरदार जी असा प्रोग्राम बनाया है, चलो काबातुल्ला चल के अल्लाह कोलों दुआ करिए अल्लाह बारिश पा देवे। भावें 360 बुत्तां दे पुजारी ने, मुश्किलां च किनू पुकारदे ने, असी नाम ही अल्लाह दा लैने आ ते मुश्किलां च पता नहीं किनू किनू पुकारने आ। और बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। ओए बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। और गल बड़ी सोहनी करते ने, मुश्किल कुशा जिसनू कहें ओ आप मुश्किल विच पिया। ओए मुश्किल कुशा जिसनू कहें ओ आप मुश्किल विच पिया। जिस दियां नूआं धीआं विच करबला दे केरियां, जिस दियां नूआं धीआं विच करबला दे केरियां। ओए बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, ओए रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए जिस दा खाइए उस दा गाइए दानियां दा कौल है, जिस दा खाइए उस दा गाइए दानियां दा कौल है।
है। मुशरिकां नूं शर्म आवे तक अदाइयां तेरियां, ओए अबू जाल नूं भी शर्म आवे तक के अदाइयां तेरियां। बेवकूफा कौन सुनदाई दुहाइयां तेरियां, ओए रब बिन केड़ा करे मुश्किल कुशाइयां तेरियां। अल्लाह अकबर। सरदार अबू तालिब जी चलो चल के अल्लाह को बारिश दी दुआ करिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े बुढ़े भी आए ने, जवान भी आए ने, छोटे छोटे बच्चे भी मैदान दे अंदर काबातुल्ला दे कोल आए ने। सरदार अबू तालिब भी आए ने। मेरे सोने नबी दा हाथ पकड़िया हुआ है। मेरे सोने नबी नू दोवां हत्थां तो सरदार अबू तालिब ने पकड़िया है। काबातुल्ला दी दीवार नाल मेरे सोने नबी दी टेक लवा दिती है ते हाथ आसमानां वल चुका दिते ने। अल्लाह अकबर। मेरे सोने नबी दी टो ए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी को 10 को साल दी उम्र है। उदों दा वाकया है। टेक मेरे सोने नबी दी काबातुल्ला दी दीवार नाल लवाई ते हाथ आसमानां वाल बुलंद करवाए ते अजे दुआ कोई नहीं कीती। बोलो अजे दुआ कोई नहीं कीती। मेरे सोने नबी दा हाथ आसमाना वाल बुलंद होया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बदलां दे फरिश्ते नूं हुक्म दे दिता है, ओए आजा आजा। ये हाथ एडे सोने उठे ने, इस मुंह दे हिलन की भी जरूरत नहीं। आजा बदलां दे काफले लैके मैं अपनी मखलूकां अपनी मखलूक नूं सैराब करना चाहना। और ये दुआ कोई नहीं हुई, अल्लाह ने रहमत दियाँ बारिशां कर दी। अल्लाह अकबर। हज़रत यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह मैनू मैं की करा, मेरे को रिहा नहीं जाता। जुमा तो जुमा है ना, मैनू तो हर वेले ही याद आते रहते। अल्लाह अकबर। आखना करना वो एडा सोहना जिदा चेहरा आसमान वाल करिए बदल नूं शर्म आ जाती है, मीह वस पैंदा है। बदल नूं शर्म आ जाती है, मीह वस पैंदा है। अल्लाह अकबर। इस वाकया नूं मद्दे नज़र रख के बाद के अंदर अबू तालिब जदों मेरे सोने नबी नूं प्यार दी नज़र नाल वेंदा सी ना, ते एक शेर पढ़दा हुंदा सी, व अबयज़ो युस्तस्कल गमाम बेवजही। अर्रहीकुल मखतूम दे अंदर शेर दर्ज है, व अबयज़ो युस्तस्कल गमाम बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। की आंदा व अबयज़ो युस्तस्कल गमाम बेवजही। वो एडा चिट्टा सोना मेरा एडा चिट्टे रंग वाला है कि ओदे चेहरे बदल नूं विखा के बारिश मंगीए ते बारिश वस पैंदी। ओ सोना कौन? सिमालुल यतामा, जेड़ा यतीमा दा वाली बन के आया है। इस्मतुल लिल अरामिली, और बेवा औरतां वास्ते रहमत दी चादर बन के आया है। अल्लाह अकबर। ये सरदार अबू तालिब ने सोने नबी दी सीरत बयान की। लो जी इंशाअल्लाह आइंदा जुमे इत्थों ही गल अगे टोर देनी इंशाअल्लाह रहमान। चाचे अबू तालिब ने मेरे पैगंबर दा 40 साल तो ज़्यादा अरसा साथ निभाया है। कितनी देर? 40 साल का अरसा। इंशाअल्लाह हुण अगों जिहड़ा मरहला आ रहा है वो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुण आहिस्ता आहिस्ता जवानी वाले पासे असी आ रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। हुण तुसां मैनू टोरिया है ना, इंज समझो कि पेट्रोल तुसां पा दिता है ते हुण औखा सौखा इसे पेट्रोल नाल हिजरत तक मैं तुहानू लै जाऊँगा इंशाअल्लाह अल्लाह दी तौफीक नाल। ते अल्लाह सानू खुश दिली नाल ये सफ़र करन दी तौफीक अता फरमाए। अपने सोने नबी दी सीरत बड़ी
خوش دلی نال اللہ سانو سنن دی مینوں سنان دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سونے دے سیرت دے انہاں موتیاں نو چن کے اپنیاں جھوڑیاں دی زینت بنان دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں وچوں اللہ سانو کچھ اسباق حاصل کرن دی اور انہاں دے مطابق اللہ سانو زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔